Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, क्या याद करेंगे, आज आपको मैं एक ऐसे डेयरी फार्मर के पास लेकर आया हूँ जो ज़िला सियालकोट में अपने एक ख़ास मुकाम और पहचान रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी अब्दुल गनी साहब की। डिस्ट्रिक्ट लेवल का इलेक्शन लड़ चुके हैं। इनके वालिद साहब के बारे में मशहूर है कि ये ऐसे डेयरी फार्मर थे कि जानवर को उसके नाम से बुलाते थे तो उनकी आवाज़ पे वो चल के आता था। ज़िला सियालकोट में ये बात आम मशहूर है। तो इनके जो नस्ल दर नस्ल तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाने के लिए और आपको नायाब मालूमात लेके देने के लिए आज हम इनके पास हाजिर हैं। इनसे हम नस्लों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कौन सी नस्ल अच्छी है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, दूध बढ़ाने के लिए कौन से देसी नुस्खे हैं, जानवर को बच्चा देने से पहले क्या खिलाना चाहिए, बच्चा देने के बाद क्या खिलाना चाहिए, पूरा साल उसकी कैसे केयर की जाए कि वो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो फिर आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। यहाँ पर मैं ये बात भी ऐड कर सकता कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फार्मिंग प्रमोट हो सके। तो चलें इनके साथ प्रॉपरली इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कैसे हैं? अल्लाह बड़ा करम है, बड़ा फजल है। चाचा जी जरा अपना तारफ तो करवा दिया जी मेरे नाजरीनों। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी जी, बल्द चौरी खां, कौम गुज्जर, ठीक है, साकन बड़ियाना, ठीक है। चाचा जरा अपने तुसी बुजुर्गों के बारे च दस रहे हो कि जानवर किस तरह रखते होंगे, थोड़ा जा मेरे नाज़रीन दसो कि ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस बैकग्राउंड नाल तलक रखते। असी गुज्जर बराई नाल तलक रखने जी, ते प्यो दादे परदादे तो साडा कसब ए कारोबार टुरिया है जिमीदार नाल। मेरा ये नहीं कि मज्झां रखियां दुध बेचना नहीं, दुध बेचना आगे पाकिस्तान च सानू पता लगा कि दुध बेचना है, ठीक है, सही। क्योंकि पिछे भी अल्लाह दा करम सी, चिधरा दी सी वालिद नूं, दादा साहब नूं। जी जी, इत्थे आया भी अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है कि इत्थे भी चिधरा की है। जम्मू को माजरा सी, जम्मू कश्मीर के माजर गुज्जर रियासती इन्हों कहने रियासत दिया सी, इंडिया दे नहीं, क्योंकि इंडिया विचों जिहड़ी ना तबादले च आए, असी तबादले च नहीं आए। सानू हुण तक यही लार रखी कि हम वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना। अच्छा सर, इत्थे तुसीं किन्ने क जानवर रखे ने इस टाइम? साडे कोल जानवर घटदा वधदा रहिंदा है। जी जी, बड़ा लड़का उन्होंने बाकी तक 24-25 जानवर वो कोल डेरा पैली दे विच बनाया है। ठीक है, तलाब बने हैं, खुले बरामदे, मतलब शैड शुड बने, बहन खलोन की जगह बनी है। पहले हवेली ऐ ही होंदी सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 18-20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਮੱਝਾਂ ਜੋਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਛੱਡਣਾ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਛੱਡਣਾ। ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ। पहचान पूछिए तो पता नहीं दसते भी किस तरह पता चलता है, आम बंदे को किस तरह पता चलेगा कि ए मझ नीली दी है ते रावी दी है? ओदा मैं तुहानू दसी है गल कि जिहड़ी नीली है ना जी, सोहन नीली दी है जी, उधरों मियाँ चन्नू दी सोहन है जी। दुध जिहड़ा ना मुख्तलिफ है जी, इस वक्त मौजूदा दौर ते दुध जिहड़ा जा रहा है, अज तो कोई 10 साल पेशतर बूरा बिहाड़ी सी जी जी, क्योंकि असीं लैन देन करते रहने मझां दा। हाँ जी, मौजूदा वक्त हुण जितनी खरीदो फरोख्त साढ़े इत्थे सियालकोट च हो रही है, वो आउंदी है अकाड़े तो नूर शाह, मतलब जिहड़ा ना इलाका है थोड़ा जा, ओदी मझ जिहड़ी है ना सही दुध देंदी रहिंदी है, ठीक है, अरसा देंदी है। फैसलाबाद की मझ जिहड़ी 4 महीने तो बाद फिर डाउन हो जाती है, ठीक है। बाकी बूरा बिहाड़ी की मझ जिहड़ी है ना 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, क्योंकि अज तक जबानी असीं यही कहने आ व्यापार की रूह 20 किलो देगी, 20 किलो 22 देगी, 25 देगी। दुध 17-18 जी मझ दबे पाकिस्तान च इस तो उत्ते दुध नहीं है। सही है, जबरदस्त। क्यों चुआई जिस वक्त करी दी उस वक्त 2 किलो दुध भी होए, बड़े बड़े माहिर हो गए लोग जी, 2 किलो नाल भी 5 किलो की बाल्टी पर छड़ते हैं चुआई दी विच आ गए, झग आ जाती है। असल दुध जिहड़ा ना 17-18 किलो थोड़ा दुध नहीं एक मझ करे। गजा जी असी जी मैं इस्तेमाल करना, असी साफ सुथरा बंडा पाने,
फील्ड नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है। असी पाने कौड़ी खाल, सरसों की खाल जिन्हों आंदे ने, ढेले की खाल पाई दी है। ठीक है। उधरों छोलियां दा करा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਕਰ ਲਾ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਬੂਥੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰ ਚਾਰੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਛਲ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਘਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੂਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਸੌੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਠੀ ਥਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਰਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੱਝ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੂਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਥਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁਆਈ ਚ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੁਆਈ ਚ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਮੱਝ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੂਏ 15-18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਜਾ ਕੇ 18 17 16 17 ਵੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਬਰੀਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੰਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਾਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੱਝ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਏਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਧੀ ਹਾਂ, ਮੱਝ ਸੂਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ? ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ? ਜਦੋਂ ਸੂਪੇਗੀ ਨਾ ਫੇਰ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੜੀ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-2.5 ਕਿਲੋ ਉਸਲੇ 2-2.5 ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਉਹ 2-2.5 ਕਿਲੋ, ਧੜੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 12-14 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਚੌਕਰ ਧੂੜਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਪੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ 12 ਧੁੱਪ ਦੀ ਪੱਗੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੌਕਰ ਦਾ ਛਾਣਾ ਮਾਰਿਆ ਚੋਲ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਅਗਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀਟ ਹੈ। ਪੱਠਾ ਵੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਹੀਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਕਿਲੋ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਘਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਿਓ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਖਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਨੇ? ਮੱਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੱਖਣ 'ਚ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤਨਾਸਬ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਿਓ ਤੇ ਘਿਓ ਸਿਆਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
गर्मियां च मक्खन देना है ते घ्यो सियाल च देना है, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ 4-4 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? नहीं इन्ना ही ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚ ਦੇ ਛੱਡਣਾ? नहीं खुराक जिस तरह इंसान खुराक खांदा है ना इसी तरह ही खाना। यानी कितने एक दिन पहले देना शुरू कर देना चाहिए? वो 2 महीने पहले दे दे, फिर 2 महीने पहले पापा देना शुरू कर दो, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले देता होगा 3 2-2.5-3 महीने ओदी ताकत फिर होएगी। सून जिस चंद दे विच सूना है, जिस महीने दे विच उन्हें सूना है, उदों ओनू घ्यो या खुराक दित्तिया कोई फायदा नहीं। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी कमाल दी गल दसी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋ ਦੇੜਿਆ, 5 ਕਿਲੋ ਦੇੜਿਆ, 2 ਕਿਲੋ ਦੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਸੋ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਈਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਸੂਪੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਟਾ ਸਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ में मतलब ऐ समझ लो बहार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖਲ ਛਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 8 ਡੰਗਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿ ਹੀਟ ਬੜੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ 8 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਕੰਦ ਕਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੜ ਛੁੱਕੜ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜੌਂ ਕਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਸੁੱਟੇ ਡੰਗਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਖਲ ਇਹ ਪਾਓ ਧੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡਾ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ 8 ਪੈਰ ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਟ ਸਟਵਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੁਸਖੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਪੋ ਮਾਘ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁੰਡ, ਲਾਚੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਗੁੜ ਛੁੜ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਰਕ ਮਾਸਾ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਟੁਰ ਪਏਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਚਰ ਕਰੇਗੀ, ਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਠੇ ਖਾਏਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਲ ਹੋਏ, ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਇਆ ਫੋਸ ਵੱਜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਇਆ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਮਈ ਬਾਈਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ, बेशक 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो खा जाए, ठीक है, वो हट जाएगा, ठीक है। इस तो अलावा गर्मियां पिछा कर दी है, वो गर्मी ना कर दी, खुश्की गर्मी ना कर दी, दुहाना लिया के कच्चा जड़ा ना उन्होंने दियो,
ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਮ ਵੀ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਮੀਟਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੀਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਣਾ, ਕਸਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਜੋ ਖਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-4 ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੰਬ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੇਡ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ ਹੋਈ ਦੀ, ਇਹ ਥਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰ ਮਾਰੋ, ਮਹੀਂ ਚੋਣੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਂ ਚੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੱਟੀ, ਲੂਣ ਤੇ ਤੇਲ, ਟਾਕੀ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ 2 ਡੰਗ ਭਿਓਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਵਾਨਾ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥਣ ਦਾ ਵਾਨਾ ਕਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡਾ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਤਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੋਬਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਡੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਡੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਡੇਰੀਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, यानी खानदानी बंदा जड़ा ना व्यापार ने डेयरियां बनाई। बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये नूर शाह की भैंस है, ये विहाड़ी और बूरे वाला की है, और ये वाली दोनों साहिवाल की हैं। दोनों साहिवाल की गौर से देखें, बूरे वाला की गौर से देख लें, और ये एक बार फिर देख लें नूर शाह की। ये तरह डिफरेंस इनके खुद कंपेयर कर ले कि क्या इनमें डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बारीक नज़र रखने वालों की पता चल सकते हैं।